السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. چند خطبات پہلے تبتل اللہ کا مضمون بیان ہو رہا تھا اور میں نے بیان کیا تھا کہ تبتل اللہ کا توحید سے بہت گہرا تعلق ہے. انسان اس وقت تک موحد نہیں بن سکتا، حقیقت میں ایک خدا کا عبادت کرنے والا نہیں کہلا سکتا جب تک پہلے لا الہ کے مضمون کو سمجھ کر ہر جھوٹے خدا کا انکار نہ کر دے. پھر اس پر
خدا کی وحدت کا رنگ جمتا ہے، اس کے بغیر محض فرضی طور پر انسان مواحد کہلاتا ہے، حقیقت میں توحید کی فلسفہ اور اس کی روح سے لابلد رہتا ہے۔ اس سلسلے میں چونکہ یہ ایسا مضمون ہے جس کا روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان کا گہرا تعلق ہے، محض فلسفیانہ بیان کافی نہیں ہے، کیونکہ مختلف قسم کے انسان ہیں۔ ایک بات ایک ذہین اور تعلیم یافتہ انسان کو سمجھ آ جاتی ہے، ایک عام آدمی کو نہیں سمجھ آ سکتی۔ اس لیے جہاں تک معرف قرآن کا تعلق ہے، ان کا لطف اٹھانے کے لیے بھی کچھ مزاج کی پاکیزگی اور لطافت ہونی ضروری ہے، لیکن ان پر عمل کرنے کے لیے اور زیادہ گہری لطافت اور گہری سوچ کی ضرورت ہے، جسے عام طور پر عوام الناس نہیں سمجھ سکتے، یا ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صلاحیتیں عطا نہیں ہوتی کہ ان باریک باتوں کو سمجھ سکیں۔ مگر قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے جو ہر چھوٹے بڑے کے لیے ہے۔ اس میں نہایت لطیف مضامین بھی ہیں جو نہایت اعلیٰ درجے کی سوچ اور فہم کا تقاضا کرتے ہیں، اور سادہ اور کھلے کھلے مضامین بھی ہیں۔ اسی لیے اس کتاب کو چھپی ہوئی کتاب بھی فرمایا گیا اور کھلی کھلی کتاب بھی فرمایا گیا۔ یہی حال حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا ہے کہ ایک عام بالکل سادہ ان پڑھ انسان دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو، وہ آپ کی خوبیوں سے اس حد تک آگاہ ہو جاتا ہے کہ بے اختیار اس کا دل آپ کی محبت میں اچھلنے لگتا ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو پا لیا ہے اور پورے عرفان کے ساتھ میں آپ پر عاشق ہوا ہوں، یہ بہت بڑی بڑھ ہے، سوائے اس کے کہ اللہ کسی کو واقعتاً یہ چیز عطا فرمائے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جن آنکھوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ان آنکھوں کو وہ نور عطا کیا گیا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی نہایت اعلیٰ پاکیزہ لطافتوں کو شناخت کر سکتا تھا۔ اس لیے قرآن کی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک کھلی کھلی کتاب بھی ہیں اور ایک چھپی ہوئی کتاب بھی ہیں۔ بس جب توحید کا مضمون بیان ہو تو اس کے پیش در پیش باریک معارف کا بیان بھی ضروری ہے، اور ایسی کھلی باتیں بھی بتانی ضروری ہیں جو ہر سطح کے انسان کی سمجھ میں آ سکیں اور وہ اس کے مضمون سے ان مضامین سے استفادہ کر سکے۔ بس میں نے یہ آج کے لیے خطبے میں یہ موضوع چنا ہے کہ کون کون سی چیزیں ہیں جن سے تبتل اختیار کیا جاتا ہے، اور توحید کی طرف سفر کے لیے کن کن چیزوں کا چھوڑنا ضروری ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے جھوٹ ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ سب سے بڑا وہ گناہ جو قرآن کریم کے نزدیک شرک کا درجہ رکھتا ہے اور جسے نجاست قرار دیا گیا ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اور یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کو سچے بھی لا علمی میں اختیار کر جاتے ہیں، اور جس سے بچنے کے لیے بہت باریک در باریک نگاہ سے نیچے اترنا پڑتا ہے۔ بس اس مضمون کو سمجھانے کے لیے میں آج انشاءاللہ تعالی، اور اگر آج یہ مضمون ختم نہ ہوا تو اگلے خطبے میں اسی کو جاری رکھا جائے گا۔ قرآن کریم مومن کی شان یہ بیان فرماتا ہے، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ جو شخص بھی توبہ کرے اور نیک اعمال اختیار کرے، نیک عمل کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ توبہ کرتے ہوئے اللہ کی تعالیٰ کی طرف تیزی سے جھکتا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جو تبتل کا مضمون لیکن دوسرے لفظوں میں بیان ہوا۔ تبتل الی اللہ کا مطلب ہے اللہ کے غیر کو چھوڑو اور خدا کی طرف دوڑو، اور یتوب الی اللہ متابہ کا بھی بالکل وہی معنی ہے،
सिर्फ दूसरे अल्फाज में मौका और महल के मुताबिक इनको इस मज़मून को बयान फरमाया गया। और इसकी तशरीह अगली आयत में है। अल्लाह की तरफ तौबा करते हुए तेजी से झुकना किसको कहते हैं? वल्लज़ीना ला यशहुदून ज़ूरा, ये उन लोगों को नसीब होता है जो झूठ को देखते भी नहीं। यशहुदून ज़ूरा का एक मतलब है झूठी गवाही नहीं देते, एक ये है उस पर निगाह तक नहीं डालते, इस कदर मकरूह समझते हैं कि उससे दूर भागते हैं। चुनांचे इसी मज़मून की तशरीह आगे है, वइज़ा मर्रू बिल्लग़्व मर्रू किरामा, झूठ की अदना किस्मों से भी परहेज करते हैं। लग़्व बातें झूठ की एक किस्म है, लेकिन बिल्कुल मामूली सी किस्म है। तो जब वो लग़्वियात की मजालिस को देखते हैं तो उसमें उनको कोई दिलचस्पी नजर नहीं आती। मर्रू किरामा, इज्जत के साथ अपना दामन बचाते हुए वहां से गुजर जाते हैं। ये वो लोग हैं जो सच्ची तौबा करने वाले हैं और जो अल्लाह की तरफ दौड़ते हैं। बस झूठ से बचना अव्वलियत रखता है, तबत्तुल इसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। हर दूसरी चीज़ को खुदा की खातिर आप कुर्बान कर दें और झूठ से दामन न बचाएं तो बारीक इस्तिलाह में ये आप मुशरिक ही रहेंगे और वो ला इलाहा की पहली मंजिल ही तय नहीं होगी, जिसके बाद इल्लल्लाह का इस बात होता है। इस ज़मन में झूठ की बहुत सी ज़रूरतें, बहुत सी किस्में हैं। उनसे मुतल्लिक मैं मुख्तसरन आपके सामने एक एक पहलू बयान करूंगा। एक ऐसा इंसान है जिसे रोज़मर्रा आदतन झूठ की आदत होती है, यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में झूठ उसकी आदत बन जाता है और उसे ख्याल भी नहीं आता कि मैं झूठ बोल रहा हूं। सच शाज़ के तौर पर उसके मुंह से निकलता है और आम बातों में बेहुदा सराई और झूठ बोलना एक रोज़मर्रा का ज़िंदगी का मशगला बन जाता है। ये ऐसा शख्स है जो गफलत की हालत में ज़िंदगी गुजारता है, उसे झूठ से निकालना सबसे मुश्किल काम है। जिन बुरी चीज़ों की आदत पड़ जाए अपनी निगाह उनसे गाफिल हो जाती है। यहाँ तक कि बीमारियाँ भी जो मुज़मिन हो जाएं, बीमारियाँ होने के बावजूद इंसानी जिस्म उनसे गाफिल हो जाता है। हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कादियान के एक सादा मिजाज इंसान का जिक्र फरमाया करते थे कि उसको बेख्याली में बचपन से आदत पड़ी हुई थी कि इरादतन नहीं मगर बेख्याली में गालियां देता था। एक दफ़ा हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, देखो मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ, मुझे इत्तला मिली है कि तुम गालियां बहुत देते हो, तो तुम्हारी वैसे नेक इंसान हो, अपनी ज़ुबान भी साफ करो। तो उसने बहुत गालियां दी उस झूठे को जिसने ये झूठ उसकी तरफ मंसूब किया था। उसने कहा वो बदबख्त, वो बदनसीब, वो ये और वो फलां और फलां, बड़ा झूठ बोलता है जो कहता है मैं गालियां देता हूं। आपको किसी खबीस ने झूठी इत्तला दी है। हज़रत खलीफा मुझसे अव्वल समझ गया, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारा कोई कसूर नहीं, तुम इस चीज से बाला हो। तो बाद आते हैं ऐसी कब्जा कर जाती हैं कि अपनी नज़र से, अपने इंसान की अपनी नज़र से ओझल हो जाती हैं। जो नातों को पालने वाला है जिसके अंदर जन्म ले रही होती है। तो झूठ जब ये सूरत इख्तियार कर जाए तो सबसे खौफनाक बीमारी है जिससे किसी को निकालना बहुत मुश्किल है। मैंने भी अपने रोज़मर्रा के तजुर्बों में देखा है, कई फरीक एक दूसरे से इख्तलाफ करते हैं, उनके झगड़े आते हैं, तो जिस शख्स को झूठ की आदत हो उसे ये समझाना मुश्किल होता है कि वो झूठ बोल रहा है। और बाद आदि झूठे इतने हैं कि अगर उनको कहा जाए कि झूठ बोलते हो तो वो मुश्तइल हो जाते हैं, कहते हैं और जो कुछ कहो मुझे झूठा ना कहना आइंदा से, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये जो झूठ है ये हमारी जिंदगी की एक दूसरी सरिश्त बन चुका है। अपने मुल्क में जाके देखें, सियासत झूठी, तिजारत झूठी, अदालत झूठी, जिंदगी का कोई शोबा नहीं है जहां झूठ जारी ना हो।
रोज़मर्रा के ताल्लुकात झूठे, एक दूसरे से मोहब्बत के तज़किरे झूठे, हर बात बनावट और झूठ पर मबनी है। और इसी वजह से कौम को समझ नहीं आ रही कि हम कितने बीमार हो चुके हैं। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि तौबा ही कबूल नहीं हो सकती तुम्हारी अगर तुम झूठ नहीं छोड़ते। और सच्ची तौबा करने वाला तो वो है जो झूठ के सानवी दर्जों को भी छोड़ देता है, उसके तीसरे, चौथे, पांचवें दर्जे को भी छोड़ देता है, यहां तक कि लगव बात बराह रास्त झूठ नहीं है, लेकिन झूठ की एक किस्म है, वो उससे भी एराज करता है और लगव मजलिस को देखता है तो मुंह मोड़कर इज्जत के साथ अपना दामन बचाते हुए वहां से निकल जाता है। बस एक वो झूठ है। दूसरा झूठ वो है जो जरूरत के वक्त बोला जाता है। इस झूठ में लालच के नतीजे में भी इंसान मुलव्वस हो जाता है और किसी खौफ के नतीजे में भी इंसान मुलव्वस हो जाता है। और उस मज़मून के बिल्कुल बरक्स है कि यदून रब्बहुम खौफन व तमा, मोमिन वो हैं जिनको खौफ हो तब भी वो रब ही को पुकारते हैं, और हिर्स हो कोई चीज़ पाने की तब भी अपने रब ही को पुकारते हैं। ये एक बहुत आला पहचान है और बड़ी ख़ती पहचान है कि कोई इंसान मवाहिद है कि तौहीद से हटा हुआ है। जब हिर्स का मौका पैदा हो, अगर उसका ख्याल अपने रब की तरफ जाए और हर ऐसी चीज़ से सरफ नज़र कर ले, खा कैसी ही उसकी तमन्ना हो, जो खुदा के अलावा किसी और दर से मिलती हो, जो खुदा को छोड़कर नसीब होती हो, तो ये एक मवाहिद की शान है। और जब खौफ का वक्त आए तो अगर अल्लाह का ख्याल पहले आया है और उसी की तरफ इंसान झुका है तो वो मवाहिद है। लेकिन खौफ के वक्त अगर दिमाग में ये ख्यालात करवटें लेने लगते हैं कि इस खतरे से मैं कैसे बचूंगा, क्या झूठा बहाना बनाऊं, क्या क्या साजिशें करूं, किसका दामन पकड़ूं, किससे सिफारिश करवाऊं, तो ये सारे एक मुशरिकाना तरीक़ हैं जिनका तौहीद से ताल्लुक़ नहीं है। अब इस मज़मून को भी आप देखें तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसानी माशरे में ये झूठ भी पूरी तरह छाया हुआ है। यानी झूठ की इस किस्म में भी बड़े छोटे, अच्छे बुरे सारे मुलव्वस दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि बाज़ अहमदी नौजवानों के मुतल्लिक भी ये देख कर सख्त तकलीफ़ पहुँचती है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सच बोलते हैं, अगर कहीं अपना मतलब पेश आ जाए, चाहे एसाइलम लेना हो या किसी ख़तरे से, किसी बदी से बचना हो, तो पहले दिमाग में झूठ की तरकीब आती है कि अच्छा हम ये करते हैं कि पासपोर्ट घुमा देते हैं और जाके कहेंगे कि गुम गया था, और ये कह देंगे कि हम जर्मनी से नहीं आए, हम तो सीधा पाकिस्तान से आ रहे हैं। अगर जर्मनी से आएंगे तो दूसरे मुल्क वाले कह देंगे कि इस तरह तो तुम पहले जर्मनी पहुंचे थे तो उनका काम है तुम्हें वो असाइलम दें या ना दें, हमारे पास क्या करने आए हो। इंग्लिस्तान आए और किसी और जगह पहुंचे और जाके ये बयान दे दिया कि हम तो सीधा पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये सारी बातें झूठ हैं और खुदा के सिवा किसी और को रब बनाने वाली बात है। बस जब अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, कि वो लोग जो खुदा को रब कहते हैं और फिर इस्तिक़ामत इख्तियार करते हैं, फिर किसी और रब की तरफ नहीं झुकते, यही वो लोग हैं जिन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और कहते हैं तुम खौफ ना करो, तुम गम ना करो, तुमने ठीक दामन पकड़ा है। वही रब है और वही रब आला है और वही तुम्हारी रबूबियत के सारे सामान करेगा। लेकिन जब एक इंसान खुदा को छोड़कर झूठ का दामन पकड़ लेता है तो अमलन वो ये कह रहा होता है कि हमारा रब झूठ है और इस झूठे खुदा के ज़रिए हमें मुश्किलात से निजात मिलेगी, तब उसका रास्ता अलग और खुदा का रास्ता अलग।
फिर अगर मुसीबतों में पड़ता है तो वो मुसीबतें भी इब्तला नहीं बल्कि हलाकत की मुसीबतें हैं। अगर उसे रिज़्क़ भी मिल जाता है तो वो एक बद और बद बनाने वाला रिज़्क़ है, उसका शैतान से ताल्लुक़ है, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ नहीं। तो क्यों अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं? एक जगह झूठा सजदा कर दें, बाज़ दफ़ा सारी ज़िंदगी के लिए इंसान तौहीद से महरूम रह जाता है। तो झूठ की इबादत करना बहुत ही ख़तरनाक शिर्क है, इससे हर कदम बचने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर जब आजमाइशों के दरवाजे सामने खड़े हों जिनसे आप चाबी लगा के भी गुजर सकते हैं और तोड़कर भी गुजर सकते हैं, उस वक्त अगर आप तौहीद का दामन पकड़ें तो अल्लाह ताला आपको वो चाबी अता फरमाएगा जिससे आपकी मुश्किलात के दरवाजे खुल जाएंगे। और अगर आप झूठ का दामन पकड़ेंगे तो उन दरवाज़ों को तोड़कर जिस जन्नत में जाना चाहते हैं उस जन्नत की बजाय वही दरवाज़ा जहन्नम की तरफ ले जाएगा। इसलिए वक्त के ज़रूरत के वक्त एक इंसान की आजमाइश हुआ करती है और इसी का नाम इस्तिकामत है। आम हालात में सच बोलना, इसका इस्तिकामत से कोई ताल्लुक़ नहीं। हकीकत यह है कि सच्चाई फितरत का हिस्सा है। सच्चाई के बगैर इंसान अपनी फितरी तकाज़े नहीं पूरी करता। मैंने पहले भी एक दफ़ा ये मज़मून समझाया था कि सारे जानवरों की दुनिया में सच ही सच है, कोई जानवर झूठ नहीं बोलता। और जानवर के झूठ ना बोलने का मतलब यह है कि उसकी अदाओं, उसकी हरकतों, उसके रद्द अमल से आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस बेचारे में कोई झूठ नहीं है। इंसान है जिसने झूठ सीखा है और इंसान ही है जिसको खुसूसियत से हदायत फरमाई गई है कि झूठ से बचो। इसलिए इंसान जब झूठ बोलता है तो सिवाय इसके कि किसी और को रब समझे, उसके झूठ का कोई मकसद नहीं है। किसी और का अपना बचाने वाला समझे तब झूठ बोलता है। और ये जो नीयत का फैसला है इसको पहचानता नहीं है, वो इसको चालाकी समझता है। कहता है खूब रही, मैंने भी ऐसी चालाकी की कि पता नहीं लगने दिया अगले को मैं कहाँ से आया था। लेकिन ये भूल गया कि उस चालाकी में खुदा का रास्ता छोड़ गया है। अजीब बेवकूफ़ों वाली चालाकी है कि एक ऐसी मंजिल पा ली जो बिल्कुल आर्जी और बेहकीकत और बेमाना है और एक मुस्तकिल ठिकाने को कुर्बान कर दिया। बस हर वो इब्तिला जिसमें इंसान के सच की आजमाइश हो, उसमें सच पर साबित कदम रहना और उस पर कायम हो जाना, हाँ कुछ भी हो, इसका नाम तौहीद है और तबत्तुल की ये किस्म है। तो जब हम कहते हैं तबत्तुल इख्तियार करो और अल्लाह की तरफ दौड़ो, तो मुराद यही है कि हर वो चीज़ छोड़ दो जो खुदा से दूर ले जाने वाली है। तो मज़मून कुरान करीम ने कितना सादा और साफ बयान फरमा दिया है, इसमें कोई बारीक दर बारीक फ़लसफ़े नहीं है। मन ताबा व अमिल सालिहन, जो भी चाहता है कि तौबा करे, जो भी तौबा करता है और नेक अमाल इख्तियार करता है, फ़इन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, बस उसके लिए सिवाय इसके चारा नहीं है कि अल्लाह की तरफ झुके और उसकी तरफ तमाम तर झुक जाए। मुझे इत्तला मिली है कि कुछ खराबी है टेक्निकल, जिसकी वजह से वो तस्वीर तो साफ जा रही है लेकिन आवाज़ साफ नहीं जा रही। तो अब वो मुझे उसका हल में उसने ये तजवीज़ किया है कि मैं खुतबा लंबा कर दूं। खुतबा लंबा भी कर दूं तो पहले 15 मिनट कहाँ जाएंगे, वो तो बहरहाल हो चुके, वो मसला तो हल नहीं होगा। और मैं इसलिए खुतबा लंबा कर दूं कि पहले 15 मिनट आवाज़ नहीं गई है, तो बिल्कुल लग़व बात है। जो मज़मून है वो ही बयान करूँगा और जितना मुनासिब है एक खुतबे में उतना ही बयान करूँगा। तो मैं बता रहा था कि तबत्तुल के कितने साफ पाकीज़ा माने कुरान करीम ने खोल खोल कर बयान फरमा दिए कि झूठ ना बोला करो।
तौबा करनी है तो झूठ के साथ गुजारा नहीं हो सकता, और झूठ की अदना अदना चीज़ों को भी तर्क कर दो। अदना चीज़ों में जहाँ लग़व बयान फरमाया गया है उसमें हमें ज़ाहिर तौर पर जो चीज़ दिखाई देती है वो गप शप है। आम तौर पर लोग समझते हैं कि गप मार दी जाए तो झूठ नहीं है, और लग़व मजालिस में गप्पें खूब चलती हैं। बाज़ दफ़ा लोग एक दूसरे से बढ़कर मुकाबले करते हैं गप्पे मारने के, क्योंकि उसके नतीजे में वो हर दिल अजीज़ बनते हैं अपनी तरफ से। बाज़ दफ़ा एक वाक़या सुनाते हैं, उस वाक़ये में मज़ा कोई नहीं, तो समझते हैं कि मज़ा पैदा करने के लिए कुछ न कुछ अपनी तरफ से नमक मिर्च लगाना ज़रूरी है। ये ज़ाती मनफियत के लिए नहीं है, और इंसान समझता है कि ये तो कोई ऐसा झूठ नहीं है, ये तो मजलिस का दिल लगाने की खातिर मैंने किया। लेकिन अगर बारीक नज़र से देखें तो इसमें ज़ाती मनफियत ही कार फरमा होती है। एक शख्स जब ऐसी बात करे जिसमें लज्जत पैदा न हो तो वो नफ्सियाती लिहाज से उलझन महसूस करता है, समझता है कि मेरा वो मकाम कायम नहीं हुआ, मेरा वो रोब कायम नहीं हुआ, मैंने मजलिस के दिल नहीं जीते, इसलिए सच से नहीं जीते जा सके तो झूठ से सही। वो फिर गलत बात का इजाफा कर देता है। लोग जो अपने आबा और अजदाद के मुतल्लिक बातें बयान करते हैं, यही मकसद हुआ करता है कि आबा और अजदाद में खूबियाँ ना हो तो हम बना लेते हैं, और मकसद ये है कि उनकी बड़ाई हमारी तरफ भी मुंतकिल हो। तो हर झूठ का एक मकसद है, और बेमकसद कोई झूठ नहीं बोला करता। लग़व बातें झूठ का उन्सुर रखती हैं। मैंने कहा रहने दें, इसको पखे की आवाज़ आएगी, शोर पड़ेगा और अच्छा रख दें। खुतबे के दौरान डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं बता रहा था कि लग़व बातों में भी एक ज़ाती मनफियत का जज्बा कार फरमा होता है, और इंसान एक दूसरे पर चालाकियों में सबकत ले जाने की कोशिश करता है, और ज़्यादा चालाक, ज़्यादा होशियार बनकर लोगों पर ज़ाहिर होना चाहता है। मैंने कहा आपका जब शोर बंद हो जाएगा मुझे बता दें, फिर मैं शुरू करूँगा खुतबा। लोग खुतबे की तरफ तवज्जो की बजाय आपकी तरफ देख रहे हैं। फारग हो गए? बस अब ठीक है, जाइए, दोबारा ना आए। झूठ की एक किस्म है बहाने बनाना, और ये भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिलती है, और बसा औक़ात इंसान को जो सच बोलने वाला भी हो उसको भी महसूस नहीं होता कि मेरा पहला रद्द-ए-अमल है क्या। एक शख्स किसी ऐसी हरकत में पकड़ा जाता है जिससे उसको खजालत होती है, शर्मिंदगी होती है, और फौरी तौर पर उसका नफ्स उसके सामने एक उज़र घड़ के पेश कर देता है कि ये कह दो, इस तरह इसकी तौजीह करो। एक गलती हो गई, मामूली सी गलती है, कोई सज़ा भी उसकी नहीं मिलनी, लेकिन इंसान का नफ्स इतना अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करता है कि झूठे बहाने के ज़रिए भी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो तो वो ज़रूर देगा। चुनांचे एक गलती हुई और फ़ौरन दिल ने बहाना कर लिया। इतना बहाना जू है इंसान का नफ्स कि अगर आप रोज़मर्रा की बातों में गौर करें कि किस मौके पर आपने क्या बात क्यों कही थी, तो आप हैरान हो जाएंगे कि लाइल्मी में आप झूठे बहाने बनाते रहें। कामों के दौरान, इंतज़ामिया मामलात में मैंने बसा औक़ात देखा है, किसी से पूछा जाए कि मियाँ ये काम यूं क्यों हो गया है, तो पहला रद्द-ए-अमल उसका बहाना बनाने का होता है। बहुत कम ऐसे साफ गो हैं जिनको क़तन इस बात की परवाह नहीं होती कि मेरी गलती मेरी तरफ मंसूब होगी और इससे बचने का मेरे पास कोई ज़रिया नहीं। उसके बावजूद वो खुलकर साफ कहते हैं कि हाँ ये हमारी गलती है।
मगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंसान बहाने बहुत बनाता है और बहाना बनाना फिर रफ्ता रफ्ता उछल कर खुले खुले झूठों में तब्दील हो जाता है। ज़रूरत के वक्त जो झूठ बोलने वाले लोग हैं वो सब बहानाजू होते हैं। कोई ऐसा शख्स ज़रूरत के वक्त झूठ नहीं बोलता जिसको बहाने बनाने की आदत ना हो। वो शख्स जो बहानों से पाक है उसके लिए झूठ की जड़ें ही नहीं हैं। तो झूठ की जड़ें हुआ करती हैं इंसानी फितरत में, जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती। जो झूठ बाहर दिखाई देता है उसकी अंदर भी ज़रूर जड़ें हैं। उन जड़ों को तलाश करें तो फिर आपको बाहर के झूठ से बचने के ज़राए मुयस्सर आ सकते हैं। चुनांचे इस मसले पर गौर करते हुए मेरी नज़र बच्चों तक पहुंची और मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्यों बाद माँ बाप आइंदा के लिए झूठी नस्लें पीछे छोड़ जाते हैं। हालांकि वो सच की तलकीन करने वाले लोग हैं और मिजाज के सख्त भी हुआ करते हैं, गलतियां बर्दाश्त भी नहीं करते, उसके बावजूद उनके बच्चे झूठे बन जाते हैं। तो ऐसे बाज़ बच्चों के हालात पर, ऐसे ख़ानदानों पर नज़र रखकर मुझे ये मालूम हुआ कि हकीकत ये है कि बच्चों पर नाजायज़ सख्ती झूठ पैदा करती है। अगर एक बच्चे को रोज़मर्रा की आदत हो, पता हो कि मुझसे प्लेट टूट जाएगी तो जूतियाँ पड़ेंगी, मुझसे फ़लाँ चीज़ गलत हुई तो गालियाँ पड़ेंगी या मार पड़ेगी, मुझे ज़लील और रुस्वा किया जाएगा, वो हर वक्त दिल में बहाने ढूंढता रहता है। ज़रा उसकी तरफ आँख उठा के देखें, हैं तुमने क्या किया, वो फ़ौरन कोई बहाना बना देगा। बस बज़ाहिर माँ बाप सच्चे हैं, बज़ाहिर माँ बाप गलतियों की सरजनिश करने वाले हैं और वो समझते हैं कि इसके नतीजे में हम बहुत ही नेक और पाक औलाद पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये कोशिश अमलन झूठी औलाद पैदा करने पर मुंतज हो जाती है। जिस किस्म की उम्र है उस किस्म का सलूक होना चाहिए। अगर छोटी उम्र में आपको इतनी सख्तियां करने का हक है, अगर अल्लाह ताला आपको शरीयत का मुकल्लफ बना देता तो कौन है आप में से जो अजाब से बच सकता। तभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 साल की उम्र तक बच्चे को नमाज पढ़ने के लिए हिदायत देने की भी हिदायत नहीं फरमाई। फरमाया 7 साल का हो जाए फिर प्यार और मोहब्बत से उसको समझाओ और शामिल हो जाए तो हो जाए, ना शामिल हो तो ना हो। 10 साल तक उसे ये सलूक करो, यहाँ तक कि नमाज का ताल्लुक उसके दिल में रासिख हो जाए, तब फिर उस पर कुछ थोड़ी बहुत सख्ती शुरू करो। और 12 साल के बाद जब वो बुलूगत को पहुँचता है, उसके बाद उसका मामला और खुदा का मामला तुम बीच से हट जाओ। इस नसीहत में गहरी हिकमतें हैं। वो लोग जो बच्चों से छोटी बातों पर सख्ती करते हैं, हालांकि नमाज का तर्क सबसे बड़ी बात है, इस पर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही महदूद उम्र के ज़माने में महदूद पैमाने में सब पर सख्ती की हिदायत फरमाई है। ऐसे लोग, ऐसे बाप हों या माएँ, वो अपने बच्चों को तबाह कर देते हैं। और बाज़ ऐसे नौजवान मैंने देखे हैं, नौजवान क्या बड़ी बड़ी उम्र के भी, उनके बचपन की सारी तस्वीर उनके इस रुझान से नज़र आ जाती है। कोई बात पूछे क्यों जी ये क्या हुआ, एकदम तबीयत में उनके खौफ पैदा होता है और फौरन बहाना बनाने की तरफ तवज्जो पैदा होती है। उससे उन बेचारों के दर्दनाक बचपन का मंजर सामने आ जाता है। क्या बेचारों पे गुजरी होगी अपने घरों में, किस तरह छोटी छोटी बातों पे माँ बाप ने लान तान की होगी, यहाँ तक कि आदत पड़ गई है झूठ बोलने की। बस पहले बहाने बनते हैं फिर झूठ, और बहाने इंसान की नज़र से बाज़ दफ़ा ऐसे मख्फी रहते हैं कि उसको पता नहीं लगता कि ये बहाने कब झूठ के बच्चे पैदा कर देंगे। जिस तरह अंधेरों में बाज़ दफ़ा सूंडियाँ पलती हैं और वो फिर कुछ अर्सा परवरिश पाने के बाद फिर वो तितलियों में भी तब्दील हो जाया करती हैं। तितलियाँ तो पर के साथ उड़ती हैं, मगर झूठ की सूंडियाँ बेपर के उड़ती हैं और सारी सोसाइटी में नफरतें और गंदगियाँ फैला देती हैं। तो ये हो ही नहीं सकता कि आप झूठे हों और खुदा से ताल्लुक़ कायम हो जाए। झूठे का झूठ से ताल्लुक़ कायम होगा।
اسی لیے جھوٹوں کی خوابوں کا بھی اعتبار نہیں ہوتا. جب کوئی خواب سناتا ہے تو میری ہمیشہ اس بات پر نظر ہوتی ہے کہ اس کا اپنا مزاج کیسا ہے. اگر وہ سچا اور صاف آدمی ہے تو اس کی خواب کو میں بہت عظمت دیتا ہوں. خواب و سادہ سی خواب ہو لیکن اس میں بسا اوقات بڑے گہرے پیغام مل جاتے ہیں. مگر جس کی روزمرہ کی زندگی کی عادت جھوٹ بولنا، لغویات میں زندگی بسر کرنا ہے، اس کو خواب بھی آئے گی تو امنیہ ہے نفس کی، اس کا خدا تعالیٰ سے شاذ کے طور پر تعلق ہوتا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی جھوٹے کو سچی خواب نہیں آ سکتی، لیکن شاذ کے طور پر ہوتا ہے. اکثر جھوٹے کو جھوٹی خوابیں آتی ہیں اور اکثر سچوں کو سچی خوابیں آتی ہیں. تو اس لیے تعلق باللہ کے لیے جھوٹ سے تبتل اختیار کرنا ضروری ہے، تب اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہوگا. کچھ جھوٹ ایسے ہیں جو ایک اپنے ذاتی دفاع کے لیے نہیں بلکہ منفعتوں کے لیے بولے جاتے ہیں. جیسا کہ میں نے مثال دی تھی، کسی جگہ کوئی فائدہ پیش نظر ہو اور سچ سے کام نہ بنتا ہو تو عام آدمی بلا تکلف جھوٹ سے کام لینے لگ جاتے ہیں. یہ جو قسم ہے جھوٹ کی، یہ بعض دفعہ بہت دور تک انسانی زندگی میں تلخیاں گھول دیتی ہے، خاص طور پر جب بیاہ شادی کا معاملہ ہو. چنانچہ قرآن کریم نے بیاہ شادی کے موقع پر، یعنی نکاح کے موقع پر پڑھی جانے والی آیات میں قول سدید اختیار کرنے کی ہدایت فرمائی ہے. قول سدید کا مطلب یہ نہیں کہ جھوٹ نہ سچ بولو. قول سدید کا مطلب ہے سچ ایسا بولو کہ اس سے کسی غلط فہمی کا کوئی امکان نہ رہے. بعض دفعہ انسان سچ بولتا ہے لیکن سچ کے باوجود بھی غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. بعض چیزوں کے متعلق بعض باتوں کو چھپا لیتا ہے اور ان کا ذکر ہی نہیں کرتا. لیکن جو قول سدید ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس چیز کا ذکر کرو جس کا ذکر کرنا ضروری ہے تاکہ کوئی غلط تاثر نہ پیدا ہو. میں نے اکثر دیکھا ہے بیاہ شادی کے جھگڑوں میں قول سدید کی کمی سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اور اس کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جو سراسر جھوٹ سے کام لیتے ہیں. ان کے جو بیاہ شادی کے معاملات ہیں وہ تو شروع سے ہی شیطانی تعلقات سے پیدا ہونے والے ہیں اور ان سے کسی خیر کی توقع ہی نہیں کی جا سکتی. بعض مائیں ہیں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے نکلتی ہیں، وہ دو کوڑی کمانے والا نہ ہو، اس کے متعلق ایسی جھوٹی باتیں بتاتی ہیں کہ وہ فلاں جگہ 10,000 روپے لے رہا ہے اور یہ عزت ہے اور یہ خاندان ہے. بعض دفعہ ایک لڑکے کی بات کرتی ہیں اور دوسرے لڑکے کی شادی کر دیتی ہیں. بعض دفعہ ایک لڑکی کی بات ہو رہی ہے اور دوسری لڑکی کی شادی ہو رہی ہے. جھوٹ، مکر، فریب، غلاظتیں ایسا ذلیل معاشرہ پیدا کرتی ہیں کہ اس کی طرف دیکھنے سے کراہت آتی ہے. اور پھر اس کے باوجود یہ وہ لوگ ہیں، ان میں بہت کم سے ہی لیکن ہیں، جو احمدی کہلانے میں فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے مکر اور فریب اور دجل کے ذریعے تعلقات قائم کر کے پھر جب ان کی توقعات پورا نہیں اترتی تو تانے دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ جی احمدی ہیں، دیکھ لو. مجھے بھی تانے دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ہم نے شادی کی احمدی سمجھ کر اور ایسا نکلا. بعض دفعہ مجھے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ نے ہرگز احمدی سمجھ کر شادی نہیں کی تھی، احمدی سمجھ کر نیک خیال کرتے ہوئے نہیں کی. مجھے پتا ہے کہ آپ نے فلاں لالچ میں کی اور فلاں لالچ میں کی اور فلاں لالچ میں کی. اب وہ لالچ الٹی پڑ گئی ہے تو اپنے آپ کو کوسنے کی بجائے آپ احمدیت کو کوسنے لگ گئے اور سمجھتے ہیں کہ مجھ پر ذمہ داری ڈال دیں کہ اب میں آپ کی غلطیوں کا خمیازہ خود بھگتوں یا جماعت بھگتے، آپ کو کسی طرح اس مصیبت سے نجات ملے. تو بیاہ شادی کے جھگڑے جب مجھ سے پہنچتے ہیں تو ان کا جب بھی باریک نظر سے تجزیہ کیا جائے، الا ماشاء اللہ ضرور اس میں جھوٹ کی
گندگی ملی ہوئی ہوتی ہے یا قول سدید سے انحراف تو ضرور ہوتا ہے۔ قول سدید کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک لڑکا بیمار ہے، اس کی بیماری نظر نہیں آ رہی، تو یہ کافی نہیں ہے کہ انہوں نے پوچھا نہیں اس لیے ہم نے بتایا نہیں۔ قول سدید کا تقاضا یہ ہے کہ پوچھے یا نہ پوچھے، جس کی بیٹی لینے جا رہے ہو اس کو بتاؤ کہ اس بیٹے میں یہ نقص ہے۔ اور اسی طرح قول سدید کا تقاضا ہے کہ بیٹی میں مخفی نقص ہیں تو ان کو خاوند پر یا اس کے ہونے والے خاوند پر یا اس کے رشتہ داروں پر کھول کر بات وضاحت کر دی جائے کہ یہ اس میں نقائص ہیں، اب اس کو دیکھ لیں، اس کے باوجود قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ جو لوگ قول سدید سے کام لیں ان کی شادیاں خدا کے فضل سے ہمیشہ کامیاب رہتی ہیں۔ اور بعض ایسے آدمیوں کو، جوڑوں کو میں جانتا ہوں جن پر ایک دوسرے کے عیوب خوب کھول دیے گئے تھے، اس کے باوجود انہوں نے قبول کیا ہے، اور خدا کے فضل سے نہایت ہی اعلیٰ درجے کا جوڑ پیدا ہوا اور نہایت پاکیزہ ماحول پیدا ہوا۔ یہاں تک کہ ہمارے یہاں مغرب کے معاشرے میں بعض بچیاں ایسی ہیں بیچاری کہ وہ کئی قسم کی گندگیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ باہر سے آنے والے کسی نے شادی کی خواہش کی تو ان کی طرف سے بتا دیا گیا کہ یہ کمزوریاں ہم سے ہو چکی ہیں، آگے تمہاری مرضی ہے، شادی کرنی ہے تو کرو۔ چنانچہ بعض لوگوں نے مجھ سے پوچھا، ان سے میں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہی جیسے اس کا کوئی گناہ نہیں۔ تو ایک طرف تم اس قرآن کے حسن، اسلام کے حسن کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہو، دوسری طرف ایک ایسا ہی شخص بڑی صاف گوئی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ اپنی سابقہ زندگی تمہیں اس لیے بتا رہا ہے صرف کہ تمہیں دھوکہ نہ ہو، اور پھر تم منہ بنا کر دوسری طرف چل پڑو گے تو یہ تو جائز بات نہیں۔ چنانچہ بعض احمدی لڑکوں کے متعلق میرے دل میں بڑی عزت ہے، انہوں نے اس بات کو سنا، میں نے کہا یہ فیصلہ کرو کہ نیک ہے کہ نہیں یہ بچی، اب جو ہو چکا، اور تمہیں اس سے تعلق قائم کرتے ہوئے انقباض تو نہیں ہوگا کوئی، تو اس کے حقوق تو ادا کر سکو گے کہ نہیں کر سکو گے، اس کے بعد بے شک فیض شادی کرو۔ چنانچہ اللہ کے فضل سے وہ شادیاں ہوئیں اور بہت ہی کامیاب اور بہت ہی پاکیزہ معاشرہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن جہاں چھپایا جاتا ہے وہاں بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ اس وقت چھپایا جاتا ہے جبکہ چھپانے کا حکم نہیں ہے، اور اس وقت نہیں چھپایا جاتا جب چھپانے کا حکم ہے۔ سچ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر جگہ اپنی برائیوں کو آپ خود اچھالتے پھریں، یہ بھی گناہ ہے، مگر قول سدید کے تعلق میں جہاں سودے ہو رہے ہوں، جہاں رشتے طے ہو رہے ہوں، وہاں ضرور آپ پر فرض عائد ہو جاتا ہے کہ اس کمزوری کو ضرور ظاہر کریں جس کمزوری کے علم کے بعد ایک شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس نے آپ سے سودا کرنا کہ نہیں کرنا۔ اسی لیے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص پر بھی لعنت ڈالی جو گندم کی ڈھیری کے اوپر خشک گندم رکھ دیتا ہو، اندر سے گیلی ہو۔ چنانچہ عربوں میں دستور تھا کہ وہ گہرا ہاتھ ڈال کر دیکھا کرتے تھے کہ جیسے دانے باہر ہیں ویسے اندر بھی ہیں کہ نہیں۔ اور پنجاب میں تو اب بھی عام رواج ہے، چاولوں کی ڈھیری ہو یا گندم کی، جو سمجھدار لوگ ہیں بیوپاری، وہ بعض جگہوں سے گہرا سوراخ کر کے یا کوئی پیمانہ اندر پھینک کے اندر کا دانہ نکال کر دیکھتے ہیں۔ تو جہاں سودے ہوں وہاں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت یہ ہے کہ خود اپنے اندر کے دانے نکال کے دکھاؤ، اور یہ بات معیوب نہیں بلکہ آپ پر فرض ہے۔ لیکن عام حالات میں اگر انسان ان باتوں کو ظاہر کرے جن پر خدا تعالیٰ نے پردہ پوشی فرمائی ہو، اور ایسے لوگوں پر ظاہر کرے جن پر ظاہر کرنا اس کے لیے فرض نہیں ہے، تو یہ نیکی نہیں بلکہ گناہ بن جاتا ہے۔ اتنا حسین امتزاج ہے مختلف توازن کا، مختلف پہلوؤں کا، کہ
اسلام کی تعلیم میں بہت ہی حسین توازن پیدا ہو جاتا ہے. بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ایک طرف یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جب بیاہ شادی کے موقع ہوں یا تجارت کے مواقع ہوں، وہاں خود متعلقہ کمزوریوں کو نکال کر باہر پیش کیا کرو، اور یہ سچائی ہے. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خود حضور کو یہ فرماتے سنا کہ میری ساری امت قابل بخشش ہے سوائے ان کے جو مجاہر، یعنی ہر بات کو، اپنی ہر بدی کو ظاہر کرنے والے اور ستاری نہ کرنے والے ہیں. یہ بات ستاری نہ کرنے کے مترادف ہے کہ انسان رات کو کوئی کام کرے اور پھر صبح ہونے پر وہ خود دوسروں کو بتاتا پھرے. بس وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں اور خود اپنے گناہوں سے پردے اٹھاتے ہیں، ان کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت ڈالی ہے، ان کو خطرناک مجرم قرار دیا ہے. بس ان دو باتوں کو ملا کر غلط نتیجے نہ نکالیں. جب میاں بیوی کی شادیاں ہو جائیں، اس کے بعد میاں کا یا بیوی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ پرانی باتیں جن پر خدا تعالیٰ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں ان کو وہ ایک دوسرے پر کھولیں. اگر کوئی ایسی بات ہے جس کے متعلق یہ خطرہ ہے کہ وہ بعد میں ظاہر ہوگی اور پھر تعلقات تلخ ہوں گے، اس کے متعلق عقل کا بھی تقاضا یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی کہتی ہے کہ پہلے ہی بات کھول دو. لیکن بعض ایسے جو اولیاء ہیں جو اپنی اچھی بھلی شادی کو بالکل اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیتے ہیں. چنانچہ ایک آج کل ہی میرے سامنے ایک معاملہ ہے، ایک بیچاری سادہ مزاج بیوی جس کی زندگی اپنے خامد سے بہت اچھی گزر رہی تھی، اور ایسے معاشرے کی ہے جس معاشرے میں برائیاں اس طرح کی ہیں کہ وہاں بعض غلطیاں سرزد ہونا ایک روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے. پتہ نہیں اس بیچاری کو کیا خیال آیا کہ میں اور سچی بنوں، اور ایک دن اپنے میاں کے سامنے اپنی وہ باتیں پرانی کر دیں جو خدا تعالیٰ نے مخفی رکھی ہوئی تھی. اس دن کے بعد پھر وہ میاں اس کو دکھائی نہیں دیا. اب اس کے خط آتے ہیں بیچاری کے، میں کیا کروں، بہت ہماری محبت تھی، بچے ہیں، بچوں سے بھی بڑا پیار تھا، لیکن وہ متنفر ہو کر مجھ سے بھاگ گیا ہے. تو شادی بیاہ سے پہلے خاص احتیاط کے ساتھ اپنی بعض ایسی کمزوریوں کو پیش کرنا جن کے متعلق یہ خیال ہو کہ اگر براہ راست علم ہو تو سخت نقصان پہنچے گا، یہ تقویٰ کے خلاف نہیں بلکہ تقویٰ کے عین مطابق ہے. لیکن اگر خدا نے پردے ڈھانکے ہوں، کوئی بدیاں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، غیروں کے سامنے نہیں ہیں، تو ان کی تشہیر کرنا تو بہت ہی حماقت ہے، پرلے درجے کی حماقت، بلکہ خودکشی ہے. اور یہ بیماری بعض موقع پر انفرادی نقصان پہنچاتی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے. میاں بیوی کے تعلقات میں ایسی باتیں بے وجہ کھولنا جو ماضی کا حصہ بن چکی ہیں، دفن ہو گئیں، یہ نیکی نہیں بلکہ بے وقوفی ہے. لیکن بعض دفعہ یہی چیزیں جو ہیں وہ معاشرے میں عام گند بن کر پھیل جاتی ہیں، اور غالباً یہی بڑی حکمت ہے جس کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہر کو نہایت ہی ظالم اور گنہگار قرار دیا ہے. وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی بدیوں سے شرم نہیں کرتا وہی ہے جو باہر بیٹھ کر یہ باتیں کرتا ہے اور بظاہر سچ بول رہا ہے، لیکن ایسا سچ ہے جو خدا کے نزدیک جھوٹ سے بھی بدتر ہے. اس میں دو گناہ ہیں. ایک یہ گناہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ستاری کے پردے کو خود اپنے ہاتھوں سے چاک کر رہا ہے، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ ایسی باتوں سے معاشرہ گندہ ہوتا ہے. وہ نوجوان جن کی مجالس میں یہ باتیں ہوں کہ رات ہم نے یہ گناہ کیا، رات یہ بدماشیاں کی، فلان جگہ ہم نے یوں کیا، وہ ایک تو بے حیائی کے اور خدا کی ستاری کے پردہ چاک کرنے کے مرتکب تو ہیں ہی، لیکن وہ نسبتاً کم گناہ گار جو ان کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دلوں میں گناہوں کے ولولے بھر دیتے ہیں.
بڑے ان کے دلوں میں جوش پیدا ہوتے ہیں، بڑی امنگیں پیدا ہوتی ہیں کہ اچھا ہم بھی یہی کر کے دیکھیں گے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو دین عطا ہوا ہے نہایت ہی متوازن ہے، اور اس کی ایک ایک بات میں بڑی گہری حکمت ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا احسان فرمایا، جب ایک طرف قول سدید کا حکم دیا، دوسری طرف مجاہر کے مضمون کو خوب کھول کر سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو مجاہر نہ بننا، اس سے تم بھی گناہ گار ہوگے، خدا کے ناشکرے بنو گے اور سوسائٹی میں فحشا پھیلا دو گے۔ میں نے اس مضمون پر غور کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ ایک بات کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے دل سے بے حد محبت کے درود نکلے کہ ان کی قربانی ساری امت کے ہمیشہ کے لیے کتنی کام آئی ہے۔ اس واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض حقوق قائم فرمائے ہیں، ان میں ایک حقوق ہر شخص کے اپنے نفس کا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اس پر الزام لگائے، اور اگر وہ الزام لگاتا ہے تو اس کا ہرگز فرض نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار بھی کرے۔ چنانچہ اگر کوئی کسی شخص پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا، اس نے یہ گند کیا، اس نے وہ گند کیا، تو اگر وہ گواہ پیش کرتا ہے جیسا کہ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے تو معاملے کی چھان بین ہوگی، ورنہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے وہ جھوٹا ہے، یعنی بظاہر سچ بھی بولا ہو تب بھی خدا کے اس قانون کی روح سے وہ جھوٹا نکلتا ہے، اور جس پر الزام لگایا گیا ہے اس کو کوئی اسلام کی عدالت یہ مجبور نہیں کر سکتی کہ تو وہ انکار ہی کرے۔ اس کے نتیجے میں خدا نے ستاری کا ایک عجیب پردہ پیدا ڈال دیا ہے۔ ساری امت کے کمزوروں پر یہ عظیم الشان ستاری کا پردہ ہے کہ گناہوں سے بچو، لیکن اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہوں تو جب تک وہ گناہ اچھل کر منظر عام پر نہیں آتے، خدا کی ستاری کا پردہ پھاڑ کر باہر نہیں آتے، اس وقت تک کسی کو حق نہیں ہے کہ خدا کی ستاری کے پردہ پھاڑ کر جھانک کر تمہارے اندر دیکھے۔ صرف عورت کو حق ہے اور صرف مرد کو حق ہے جو میاں بیوی ہوں، ان کے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ وہ گواہ اکٹھے کرتے پھریں۔ ان کو خدا نے حق دیا ہے، اگر عورت مرد کو گناہ گار سمجھتی ہے تو لیان کر سکتی ہے، یعنی 4 دفعہ وہ قسمیں کھا کر یہ کہہ سکتی ہے کہ میرا خاوند اس گند میں ملوث ہے، اور اگر وہ 4 دفعہ قسمیں کھا کر انکار نہیں کرتا تو اس پر جرم کی سزا عائد ہو جائے گی۔ یہی حال عورت کا ہوگا اگر مرد اس پر یہ الزام لگائے۔ تو میاں بیوی کے درمیان ایک استثناء رکھا گیا ہے جس میں اپنی ذات میں بہت گہری حکمتیں ہیں، اور عام سوسائٹی میں یہ جو مجاہر کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے قطعی ہدایت ہے کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ اپنی بدیوں کو خود اچھالے۔ بس عام حالات میں جہاں نہیں اچھالنے کا حق ہوتا ہے وہاں لوگ اچھالتے ہیں اور مجاہر بن جاتے ہیں، اور جہاں اپنے فائدے مقصود ہوں وہاں اپنی ایسی بدیوں پر پردے ڈالتے ہیں جن پر پردہ ڈالنا گناہ ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں غلط سودے ہو سکتے ہیں۔ بس موقع محل کے مطابق کیسی پاکیزہ سچی تعلیم ہے، اور ہر موقع کے تقاضوں کو پورا کرنے والی ہے۔ تو جھوٹ سے پرہیز لازم ہے، لیکن جھوٹ کی اس تعریف کو پیش نظر رکھیں جو قرآن کریم کے نزدیک جھوٹ ہے، وہی جھوٹ کہلائے گا، اور جس باریکی سے قرآن کریم نے جھوٹ کی وضاحت فرمائی ہے، مختلف حالات میں جھوٹ کی تعریف فرمائی ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے جھوٹ سے کلیتاً پرہیز کرنا توحید کامل سے تعلق جوڑنے کی اہلیت عطا کرتا ہے۔ اس مضمون کو سمجھنے کے بعد اب میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، ہر وہ احمدی جس تک میری آواز پہنچے یا تحریر پہنچے، کہ وہ روزمرہ کی عادت بنا لے، جب بھی اس پر کوئی حملہ ہو، یعنی اس کے کردار پر، اس کی ذات پر، اس کی نیتوں پر، اس کے کسی جرم کی نشاندہی کی جا رہی ہو، تو اچانک جو خود بخود رد عمل ہوتا ہے
बात करने से पहले उसका जायजा ले लिया करें। बात करने से पहले ज़रा ठहर जाया करें और अपने नफ्स का जायजा लेकर देखें तो सही कि वो क्या कर रहा था। अक्सर औकात आप उसको बहाना तलाश करते हुए मौके पर पकड़ लेंगे। रंगे हाथों जिस तरह पकड़ा जाता है, आपका नफ्स आपके सामने फौरन आ जाएगा कि ओहो मैं तो ये सब झूठे बातें बयान कर रहा था। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो झूठ बनकर बाहर आ जाएगा और फिर आपके लिए मफर नहीं होगी। बाज़ दफ़ा एक झूठ बोला जाता है तो फिर 2 बोले जाते हैं, फिर 3 बोले जाते हैं, फिर 4 बोले जाते हैं। ये झूठों का सिलसिला जारी हो जाता है। ये बिल इरादा कोशिश कि झूठ की जो मख्फी पनागाहें हैं वहां भी मैं झूठ को पनाह लेने नहीं दूंगा। अपने नफ्स के अंदर भी जो वसाविस की सूरत में झूठ पलता है या बहानों की सूरत में झूठ पलता है, मैं उसको नंगा करूंगा, अपनी निगाह में नंगा करूंगा। जरूरी नहीं कि उसको आप बाहर उछाल कर लोगों के सामने लाएं, और अपने सामने उसको उछाला करें, गहरी नज़र से उसका मुतालिया करें। तो फिर आप वो सफ़र इख्तियार शुरू कर देंगे जो तौहीद की तरफ सफ़र है, जो तबत्तुल का सफ़र है। और इस ज़िमन में कुछ और अहादीस नबवियाँ हैं, कुछ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इक़्तिबासात हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला वो अगले जुमा में पेश करूँगा, क्योंकि मज़मून ऐसा है जिसका बहुत ही गहरा इंसानी सोसाइटी से ताल्लुक़ है। ये वो बुत है जो इंसान अगर तोड़े भी तो फिर नए बना लेता है। ये वो बुत है जिन ऐसे बुत हैं झूठ के कि हर इंसान के अंदर इनके कारखाने लगे हुए हैं। रोज़ की ज़िंदगी में ज़रूर इंसान ऐसे हालात से गुज़रता है जबकि वो अपने नफ्स पे झांके तो उसको पकड़ा जाएगा कि वो झूठ के बुत तराश रहा था। आम ताल्लुकात के मामले में किसी को देखा तो कह दिया मैं आप ही की तरफ जा रहा था, मुझे आपका ही ख्याल आ रहा था। छोटी छोटी बातें हैं। मेहमान नवाजी के तकाजे पूरे हो रहे हैं तो गलत बात पेश करके अपना अच्छा असर जमाने की कोशिश करना। दिल कह रहा हो कि ये तो मुसीबत बना हुआ है और ज़ुबान कह रही हो कि शौक़ से आप नोश फरमाएं, आप ही की चीज़ है। ये रोज़मर्रा के झूठ हैं। मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आम घरों में, आम जहनों में, आम रोज़मर्रा के हालात में झूठ पलते हैं और ये बुत घड़े जाते हैं और दिखाई नहीं दे रहे होते। एक दफ़ा कहते हैं एक दावत के मौके पर गुलाब जामुन किसी के यहाँ बहुत अच्छे बने हुए थे, तो किसी औरत ने कहा बहुत अच्छे गुलाब जामुन हैं, मैंने 6 खाए हैं, बहुत मज़ेदार थे। तो मेज़बान ने कहा और खाएं शौक़ से। खाए तो आपने 12 हैं मगर गिनता कौन है? वो दोनों झूठ बोल रहे थे। उसका शौक़ से खाना कहना ही झूठ है, क्योंकि जो गिन रहा है कि मेरे 12 गुलाब जामुन खा लिए, उसका तो दिल हर गुलाब जामुन पे कुड़ रहा था। और जिसने तारीफ करते हुए अपने ज़्यादा खाने पर पर्दा डाला उसने भी झूठ बोला। और ये एक लतीफ़ा है, लेकिन लतीफ़ा दोनों तरफ झूठ के गंध रखता है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम बातें हैं। इसकी इतनी मिसालें हैं कि अगर उसकी मिसालें बयान करनी शुरू की जाएं तो एक दिन के रोज़मर्रा के हालात जो इंसान पर घंटों की बहस हो सकती है। मगर मैंने मिसाल दी है आपको, बहुत बारीक और लतीफ़ झूठ के बहाने आपके दिल घड़ता रहता है और इब्तदाई हालत में ये दिखाई नहीं देते, मगर एक दफ़ा बन जाएं तो परवरिश पाते हैं और परवरिश पाकर फिर बाहर भी निकलते हैं और बड़ी भयानक शक्ल में बाहर निकलते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे मुआशरे को झूठ से कुल्लियतन पाक कर दे, क्योंकि झूठ के बगैर, झूठ को छोड़े बगैर ना हम मुवाहिद बन सकते हैं, ना दुनिया को तौहीद का अता कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बयान किया है, आज दुनिया की निजात सिर्फ और सिर्फ तौहीद से वाबस्ता है। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को जिन अल्फाज में खुदा ताला ने फरमाया, उन्हीं अल्फाज में मैं आपकी रूहानी औलाद को मुखातिब करते हुए कहता हूँ, खुज़ित तौहीद तौहीद या अब्ना अल फारिस, ए मसीह मऊद के रूहानी अब्नाए फारस, तौहीद को मजबूती से पकड़ लो, तौहीद को मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि इसी में सब दुनिया की और इसी में हमारी निजात है।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر